नमस्कार बंधुरा बीपी एस्ट्रो टीवी आपनादेर प्रत्येकके अनेक स्वागत जानाई। तुला राशि लग्ने जातक जातिकादेर जन्य देवगुरु बृहस्पतिर गोचार की फलाफल दीते चलेछे सेटा निये आमरा एई भिडियोर माध्यमे आलोचना करब। 14 मे 2025 देवगुरु बृहस्पति निजेर राशि परिवर्तन करछे। बृहस्पतिदेव एतदिन आपनादेर नवम स्थान दिये अष्टम स्थान दिये गोचार करछिलो, सेखान दिए आपनादेर नवम स्थाने एबार चले आसबे। अष्टम स्थाने देवगुरु बृहस्पति गोचार चलाकालीन तुला राशि लग्ने जातक जातिकारा बहु कष्ट समस्या आर्थिक दिक थेके प्रॉब्लेम समस्या फेस करेछेन। जारा जारा करेछेन कमेंटे अवश्यई जानाबेन। एबार सेई सब समस्यागुलो थेके आपनारा किन्तु बेरिये आसबेन। एतदिनेर जे हेल्थ इश्यू बोलें, सामाजिक जायगाय मान सम्मानेर घाटति बोलुन, टाका पयसार समस्या बोलुन, जे सब समस्यागुलो एतदिन चले आसछिलो एबार किन्तु सेई समस्यागुलो थेके आपनारा बेरिये आसते सक्षम हबेन बा मुक्ति पाबेन। नवम स्थान हच्छे आमादेर भाग्येर। भाग्य जखन आपनादेर साथे आछे तखन आर कोनो किछु बा कोनो बाधा आपनादेरके आटकाते पारबे ना। सफलेर दिके एबार आपनारा एगोते पारबेन। सफलता एबार आपनादेर सामने। देवगुरु बृहस्पति नवम स्थाने एसेई आपनादेर भाग्यके एक्टिवेट करबे। एतदिनेर जे बंद ताला छिलो सेई तालाटा किन्तु एबार खुले देबे। नानान दिक थेके सुयोग अपरचुनिटीज आपनारा एबार पेते चलेछेन। दीर्घदिनेर जे चेष्टा आपनारा करछिलेन एबं सफलता पाच्छिलेन ना, एबार किन्तु सेई सब सफलता आपनारा पाबेन। बृहस्पतिदेवेर 3टे दृष्टि। बृहस्पतिदेव एखान थेके बसे पंचम दृष्टि आपनादेर लग्नेर मध्य देबे, सप्तम दृष्टि आपनादेर तृतीय स्थाने देबे एबं नवम दृष्टि आपनादेर पंचम स्थाने देबे। लग्ने दृष्टि देওয়ার জন্য बृहस्पतिदेव आपनादेर समाजे मान सम्मान बृद्धि कराबे, समाजे आपनादेर प्रभाव प्रतिपत्ति बाड़ाबे, आपनादेर निजेदेर मध्य परिवर्तन बा चेंजेस करार समय हच्छे एटा। आपनादेर भूलगुलोके आपनादेर चोखेर सामने निये आसबे एबं सेटा थेके किभाबे निजेदेरके आरो बेटार जायगाय निये जेते पारेन, परिवर्तन करते पारेन, सेई चेष्टा एबार आपनादेरके करते हबे। बृहस्पतिदेव पंचम स्थाने दृष्टि दिच्छे। एटा सन्तान शिक्षा एडुकेशन एर जोन्नो खूब भालो। जादेर सन्तान आछे तादेर सन्तानेर जीवन केरियारेर क्षेत्रे उन्नति ग्रोथ आपनारा देखते पाबेन। जादेर सन्तान नेই सन्तान चाइछेन तादेर जोन्नो किन्तु भालो। बृहस्पतिर शुभ दृष्टि आपनादेर मनेर इच्छा पूर्ण कराबे। पंचम हच्छे आमादेर सुख शांति आमादेर खुशिर आनंदेर घोरा बेड़ानो এই সময় আপনাদের অ্যাক্টিভেট হবে। শর্ট ট্রাভেল লং ট্রাভেল বৃহস্পতি এখানে বসে তৃতীয় স্থানে দৃষ্টি দিচ্ছে। বাড়ি থেকে বাইরে বেরোতে ইচ্ছা আপনাদের করবে। ঘোরা বেড়ানোর দিক থেকে পজিটিভ রেজাল্ট আপনারা লক্ষ্য করবেন। সাথেই যারা অনলাইন কাজকর্ম করেন, ট্রাভেলস রিলেটেড কাজকর্ম করেন, তাদের জন্য কিন্তু সময়টা খুব ভালো। যারা এডুকেশন সেক্টরের সাথে যুক্ত আছেন, কোনো রকম কাউন্সিলিং এর সাথে যুক্ত আছে, এই রকম ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু বড় সফলতা লক্ষ্য করবেন। দেবগুরু বৃহস্পতি নবম স্থানে এসে আপনাদের ভাগ্যকে প্রবল করছে। যেসব স্টুডেন্টরা এই সময় বিদেশ যেতে চাইছেন তাদের জন্য ভালো সুযোগ থাকছে। পিতার জীবনের ক্ষেত্রে সফলতা, পিতার সাথে একটা বন্ডিং আপনাদের এই সময় তৈরি হবে। যারা ভালো গুরু খুঁজছিলেন বা সঠিক পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না তাদের জন্য এই সময়টা কিন্তু সঠিক সময়। আপনারা সঠিক গুরুর সিদ্ধান্তে বা সঠিক গুরুর দেখানো রাস্তা বেছে নিয়ে অনেক দূর এগোতে কিন্তু সক্ষম হবেন। বৃহস্পতিদেব আপনাদের তৃতীয় স্থানে দৃষ্টি দিচ্ছে। তো আপনাদের সাহস পরাক্রম
নির্ণয় নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে বৃদ্ধি করাবে। ছোট ভাই থাকলে ছোট ভাইয়ের সাথে, প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক ভালো করবে। আপনার ছোট ভাইয়ের জীবনের কেরিয়ারের ক্ষেত্রে ভালো গ্রোথ এই সময় আসতে পারে। আপনাদের মধ্যে একটা বড় পরিবর্তন এই সময় কিন্তু আসবে এবং ভাগ্যের দমে এবং আপনাদের চেষ্টার মধ্যেও আপনারা কিন্তু একটা বড় পরিবর্তন দেখতে পাবেন। বড় বড় নির্ণয়, ডিসিশন কিন্তু এবার আপনারা নিতে পারবেন। ভাগ্যের পূর্ণ সাপোর্ট এই সময় থাকছে এবং ভাগ্য যেখানে আপনাদের সাথে আছে, বাকি সমস্ত কিছু বাধা বিঘ্ন কিন্তু আপনারা কাটিয়ে এগিয়ে যেতে এই সময় সক্ষম হচ্ছেন। বৃহস্পতি নবম স্থানে আসলে ধার্মিক দিক থেকে রুচি, ঘোরা বেড়ানোর দিক থেকে রুচি এখানে কিন্তু তৈরি করায়। যারা কোনো রকম নতুন কোনো বিষয়ে জ্ঞান নিতে চাইছেন বা কেরিয়ারের সাথে সাথে সাইডে কোনো কিছু এডুকেশন নিতে চাইছেন, তাদের জন্য এই সময়টা যথেষ্ট পজিটিভ, শুভ থাকছে। তুলা রাশি লগ্নের জাতক জাতিকাদের জন্য বৃহস্পতির এই গোচার অত্যন্ত শুভ। দেবগুরু বৃহস্পতি যেহেতু নবম ভাগ্যের এই ঘরটার কারক হয়, বৃহস্পতি এখানে অত্যন্ত পজিটিভ রেজাল্ট আপনাদেরকে এনে দেবে। সাথেই আপনাদের যদি নবম স্থানে শুভ গ্রহ, বৃহস্পতির মিত্র গ্রহ থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা আরও পজিটিভ ভালো রেজাল্ট লক্ষ্য করতে পারবেন। এবং যদি আপনাদের শুভ গ্রহের দশা অন্তর্দশা এই সময় চলে এবং শুভ গ্রহের দৃষ্টি যদি নবম স্থানে পড়ে, সেক্ষেত্রেও আপনারা অনেক বেশি পজিটিভ রেজাল্ট লক্ষ্য করতে পারবেন। রাহুকেতু শনি যদি থাকে নবম স্থানে, সেক্ষেত্রে রেজাল্ট অন্যদের থেকে কম আপনারা লক্ষ্য করতে পারবেন, বা যদি আপনাদের এই সময় কোনো নেগেটিভ গ্রহের দশা অন্তর্দশা চলে, আপনাদের ক্ষেত্রে একটু রেজাল্ট কিন্তু কম থাকছে। তবে বৃহস্পতিদেব এখানে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভ রেজাল্টই দিচ্ছে। তো বন্ধুরা, এই ছিল তুলা রাশি লগ্নের জাতক জাতিকাদের জন্য দেবগুরু বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের ফলাফল। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে একটু লাইক করে দেবেন। ধন্যবাদ।